Good morning. Today's class we are going to discuss about the stereoisomerism. What is a conformational and a configurational isomerism? From the last class, how the conversion of a Newman and a Sawhorse doing. From conformation changes. How to convert from Sawhorse to eclipsed conformation, Newman to Fisher projection. Okay, that's what we last class discussed. So, in this we discuss what is conformational isomerism and configurational isomerism. So, isomerism it is having the same structure. So, isomers, different molecules, they are having different molecular formula. That's why the same structure but different spatial arrangements. That's stereoisomerism. Stereoisomerism. Okay. Isomers stereoisomers. So, phenomena are stereoisomers and isomers are called stereoisomers. Same for molecular formula but different structural arrangement. Same structural arrangements but different spatial arrangements. That's why stereoisomers. Stereoisomerism part is configurational isomerism. Configurational isomerism. So, configurational isomerism it is due to specific spatial arrangements of atoms or groups that characterize a particular stereoisomerism. So, specific spatial arrangements of atoms or groups stereoisomer and configurational isomerism. Configurational we classify optical isomerism and geometrical isomerism. So, configurational isomerism they are again classified as optical isomerism and geometrical isomerism. So, optical isomerism it is due to the chirality in the molecule. Chirality is carbon. The carbon it is having sp3 hybridization and it is having 4 bonds. So, it is directed towards a 4 tetrahedron. 2 tetrahedron for 4 direction point out in the bonds on carbon. So, if it is substituted by 4 different atoms or groups, then it is called a chiral. Adila configuration stereoisomerism one configuration configurational isomerism. Second type is conformational isomerism. Conformational isomerism is single bond rotation isomerism. Conformational isomerism. That's why rotated isomers conformations conformers. Spelling FI alla FORMATIO conformers. Okay. Conformers are different spatial arrangements of atoms or groups or molecules which are interconvertible merely by the rotation about a single bond. For single bond rotation vary നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐസോമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ കണ്ടു how we can rotate about a carbon single bond. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ റൊട്ടേഷൻ ഓരോ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷന് ഓരോ പുതിയ ഐസോമറിനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ആ ഐസോമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് so we are having stereoisomerism, so it is classified into 2 which are the configurational isomerism and conformational. അപ്പോൾ അതിൽ കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ജിയോമെട്രിക്കൽ.
അപ്പോൾ conformers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is due to the rotation about the CC bond. It is due to geometrical isomers നമുക്കറിയാം cis and trans, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറയും. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it is due to the chirality. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെർസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമെർസം ആൻഡ് കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമെർസം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടത്? അപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഐസോമെർസത്തിന്റെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് any of the different spatial arrangement of atoms or groups in a molecule that arises from free rotation about a single bond is called conformation. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു CC ബോണ്ടിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനും. അതായത് 0 നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചു എക്ലിപ്സ്ഡും സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷനും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ബിറ്റ്വീൻ ദം ലോട്ട് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആർ പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനും ഓരോ കൺഫർമേഴ്സ് ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സ്പെസിഫിക് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർ ഇസ് കാൾഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൈറാലിറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്, സിസ്-ട്രാൻസ് ഐസോമർസും നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമർസത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല, എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സെയിം സൈഡിലാണോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡിലാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൺഫോമേഴ്സ് പറഞ്ഞത് CC ബോണ്ട് റൊട്ടേഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, മറ്റത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. കൺഫർമേഷൻസിലാണെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ കൺഫർമേഷൻ ടു അനദർ മിയർലി ഇൻവോൾവ്സ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് one part of the molecule with respect to another part through a single bond. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടിൽ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓരോ കൺഫർമേഴ്സും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ച് ദ ആറ്റം റിമെയിൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ വിത്തൗട്ട് എനി ക്ലീവേജ് ഓർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയോ ബോണ്ട് പുതിയത് ഫോം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഓൺലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ബോണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു one atom. Conversion of one configuration into another involves cleavage or reformation of bond. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സിസ് ടു ട്രാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ടു സിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോണ്ടിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്നുകിൽ ക്ലീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫോർമേഷൻ, അതായത് പുതിയത് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മാറ്റി നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൺഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്റർ കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കൺഫർമേഷൻസ് ഈസ് ജനറലി ഈസി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺഫേമേഴ്സ് തമ്മിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ എനർജിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം എനർജിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റൊട്ടേറ്റ്. എന്നാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ കേസിൽ ദ ഇന്റർ കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ജനറലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ സ്ലോ സിൻസ് ദ ബാരിയർ ഫോർ ദ ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ബോണ്ട് ഒന്ന് റിഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എനർജി കുറച്ച് ചിലവാക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു കൺവേർട്ട് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ. കൺഫോമേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. At the fourth point, since the conformational isomers are rapidly interconvertible, they exist in dynamic equilibrium and are non-separable under ordinary conditions. അപ്പം ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ഐസോമേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചറിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഓരോ ഐസോമറിനെ എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. But in the case of configurational isomers have independent exist. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഐസോമർ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി.
And these are the 4 different points for the conformations and configurational isomers. So first നമുക്ക് conformational isomerism എന്താണെന്ന് നോക്കാം. conformational isomerism എന്താണ്? അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് CC ബോണ്ട് ഈസ് പോസിബിൾ. CC ബോണ്ടിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഐസോമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാൺഹോഫ് ആൻഡ് ലേബൽ ആണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതായത് കാർബണിന് 4 വാലൻസി ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ 4 കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ ടെട്രാഹെഡ്രൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാർബണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തത്. In terms of valence bond theory, this tetrahedral geometry can be explained on the basis of sp3 hybridized. അപ്പോൾ കാർബൺ sp3 hybridized സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. So it is having a tetrahedral arrangement. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയിൻ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the case of alkenes, a single bond, sigma bond between 2 adjacent carbon is formed by the head-on overlap of sp3 hybridized orbital. അപ്പോൾ ഈ head-on overlap വഴി നമുക്ക് ചെയിൻ പോലെ നമുക്ക് കാർബണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൽക്കെയിൻസിന്റെ കേസിൽ ഇതുപോലെ head-on overlap വഴി CC ബോണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. The electron distribution within the sigma molecular orbital thus formed is symmetrically, cylindrically and symmetrical. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെഡ്-ഓൺ ഓവർലാപ്പ് ആണ് പറയുന്നത്. ഹെഡ്-ഓൺ ഓവർലാപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കലും സിലിണ്ട്രിക്കലും ആയിട്ട് ഈ കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് sp3 ആണ്. സോ റിമൈനിങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും അതുപോലെ ദിസ് വൺ വിൽ ബി ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. സോ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈഥേൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. സോ ഈഥേൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് സിമെട്രിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അബൌട്ട് CC സിംഗിൾ ബോണ്ട്. സോ ദിസ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് CC ബോണ്ട് ഹാസ് വെരി ലോ എനർജി ബാരിയർ. സോ ഈ റൊട്ടേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള CC റൊട്ടേഷൻ വഴി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കൺഫർമേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു ഇത് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആൻഡ് ബാക്ക് കാർബൺ. ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺഫർമേഷൻ. ഇതിൽ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഹിയർ, ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനും ഓരോ കൺഫോമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ 60 ഡിഗ്രി തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഒരു 10 ഡിഗ്രി 20 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കൺഫോമേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കൺഫോമേഴ്സ് ആണത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So the different spatial arrangements of atoms or groups in a molecule that arises from the free rotation about C single bond C are called conformations. Such isomers which are interconvertible merely by the rotation about single bonds are called conformers or rotamers. അപ്പോൾ നമുക്ക് CC bond energy rotation എന്ന് പറയുന്നത് it is a very less in energy. So it is possible to produce infinite number of conformers. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺഫോമേഴ്സിന് നമുക്ക് വേറെയും പേര് പറയാം. റൊട്ടാമേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. റൊട്ടാമേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് റൊട്ടാമേഴ്സ്.
definition ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. When different spatial arrangements of atoms or groups in a molecule that arises from the free rotation about a single bond are called conformations. Okay, അപ്പം കൺഫർമേഷൻ മാറിപ്പോകരുത്. FI അല്ല FOR ആണ്. റൊട്ടേഷൻ CC ബോണ്ട് വഴി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൺഫർമേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Isomers which are interconvertible merely by the rotation about single bonds are called conformational isomers, so conformers or rotamers. And the phenomenon is called conformational isomers. So phenomenon ആണ് നമ്മൾ conformational isomers എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ rotational isomers എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. But the study of conformation of a substance in the respect of their energies, relative stability and properties. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എനർജി, എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ജസ്റ്റ് ഒരു ഈഥേനാണ്. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് വരുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻസ് പറയാറുണ്ട്, മോളിക്കുലർ ഓവർ ക്രൗഡിങ് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി, ഹൗ ദ ആംഗിൾ വേരീസ്, ഹൗ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫർമേഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് we are going to discuss about the dihedral angle. Dihedral angle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the angle between the hydrogen atom or a substituent on the front carbon and the hydrogen atom or a substituent on the back carbon. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഹ്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇൻഹ്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ പറയാറുള്ളൂ. ഇത് ഫ്രണ്ട് കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ്, അതുപോലെ ബാക്ക് കാർബൺ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആണിത്. സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആവാം. ഈ ഹൈഡ്രജൻ, അതായത് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാർബണിൻ്റെയും ബാക്കിലുള്ള കാർബണിലും ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആവണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആവാം. എക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആവട്ടെ, ഹൈഡ്രജനോ ഏത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ dihedral angle എന്ന് പറയുന്നത്. It can be only represented in the case of Newman projection. Okay. അപ്പോൾ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത സെയിം കാർബണിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അല്ല, ബട്ട് the angle between hydrogen atom or a substituent on the front carbon and the hydrogen atom or a substituent on the back carbon. The Newman projection of a conformation is called a dihedral angle or torsion angle or torsional angle എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. Dihedral angle or torsion angle എന്ന് പറയാം, or torsional angle ആണെങ്കിലും പറയാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരുന്നാൽ, if theta is equal to 0, this eclipsed conformation, it will be appearing like this. Hydrogen, hydrogen, so ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ, ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ, ഒന്നൊന്നിനെ മറച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആണ് eclipsed conformation. So here the angle is 0. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ അടുത്ത ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 60 ഡിഗ്രി.
So hydrogen here, രണ്ട് hydrogen here. രണ്ട് hydrogen മാത്രം represent ചെയ്ത് കാണിക്കാം. So here the angle is theta is 60 degree. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഗോഷ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും. ഗോഷ്, GAU, ഗോഷെ എന്ന് എഴുതുമെങ്കിലും ഗോഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഗോഷ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇഫ് ദ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് 180 ഡിഗ്രി, അത് ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ്. ഈ ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ then it becomes staggered conformation. Okay, this is the staggered conformation. Here the angle is 180 degree. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് കൺഫോർമേഷൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് it is a dihedral angle എന്നാണ് പറയുന്നത്. It is formed between the carbon atoms on the front hydrogen atom of the front carbon atom and hydrogen atom on the back carbon expressed in the Newman projection. So it can be 0, 60, any degree. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസസ് ആണ് പറയുന്നത്. എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രിയും സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷനിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഗോഷ് ഫോം, ദ ആംഗിൾ ഈസ് 60 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഗേർഡിന് വേറൊരു പേര് പറയാറുണ്ട്, ആൻറ്റി ഫോം എന്നും പറയാറുണ്ട്. ആൻറ്റി ഫോം. So eclipsed, gauche and anti. So it depends upon the dihedral angle. Next we are going to discuss about the torsional strain. The dihedral angle എന്നോട് പറയാം. It is the angle between the hydrogen atom of a substituent. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആവട്ടെ. ഫ്രണ്ട് കാർബണിലുള്ളതും പിന്നെ ബാക്കിലുള്ള കാർബണിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ. അതിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ ഡൈഹെഡ്രൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ടോർഷണൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ടോർഷൻ ആംഗിൾ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അഡ്ജസെന്റ്, അതായത് സെയിം കാർബണിലുള്ളതല്ല, അഡ്ജസെന്റ് കാർബണിലുള്ള കേസാണത്. Next we are going to discuss about the torsion strain. എന്തുവാണ് ഈ ടോർഷൻ സ്ട്രെയിൻ? A torsional strain എന്ന് പറയുന്നത് is a strain experienced by a molecules when atoms or groups are close enough for their electron clouds to repel each other. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്ലിപ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, both the groups are in the same direction or the angle between them is 0 degree. So എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ക്ലോസ് ഇനഫ്. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡും ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്തായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്ത് അല്ല, ഇച്ചിരി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ന്യൂമാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. സാഹോസിനെ കാട്ടി ന്യൂമാനിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇവിടെയുണ്ട്, എല്ലാത്തിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ബോണ്ടിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷനും നോക്കാം. സോ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന
conformations ഉണ്ട്. That is the eclipsed one. So it experiences a repulsive force between the sigma electron clouds of the bonds of adjacent carbon atoms. അപ്പോൾ it will affect its stability. അപ്പോൾ ഈ റിപ്പൾഷൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഹൈ ആവും. It affects its stability. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ. The magnitude of torsional strain in a conformation depends upon the dihedral angle. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഈ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ, അതായത് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺഫർമേഷൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ആംഗിളും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ കുറവാണ്. പക്ഷേ എക്ലിപ്സ്ഡ് കേസ്, അതായത് ആംഗിൾ കുറയുന്ന ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ കുറവായിരിക്കുന്ന കേസിൽ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനും ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഈസ് ദ dihedral angle and how it affects its energy. So energy എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ eclipsed conformation ആണ്. So it will affect the stability. It is because of the sigma electron cloud between these two groups causes a repulsive force. So it will affect the it will increase the energy and affect the stability of the molecule. But in the case of staggered conformation, these groups are far apart and the torsional strain is less and the molecule is highly stable. The torsional strain depend ചെയ്യുന്നത് ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിളിനെയാണ്. എത്രത്തോളം ആംഗിൾ കൂടിയിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സ്ട്രെയിൻ കുറയും, അതുപോലെ മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിളും ആവും. The torsional strain definition ആണ്. Torsional strain is a strain experienced by a molecule when atom or groups are close enough for their electron clouds to repel each other. എപ്പോഴും എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ആംഗിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈതേനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കൺഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കേസുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. ഈതേൻ്റെ കൺഫർമേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈതേൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ വരച്ചത് സാഹോൾസ് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൗ വി ക്യാൻ ഇന്റർ കൺവേർട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസസ് ആണ് ഈതേനും വരുന്നത്. ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺഫർമേഷൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാഹോൾസിൻ്റെ വരയ്ക്കാം. സാഹോൾസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈതേൻ. ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാരലലായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ, ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ സ്റ്റാഗേർഡിൻ്റെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിസ്റ്റർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ
This is the eclipsed conformation. നമ്മുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസസ് തന്നെയാണ്. staggered conformation, the hydrogen atom of one carbon atom are situated as far apart as possible. But in the case of eclipsed conformation, the hydrogen atom of the carbon adjacent carbons are as close as possible to the hydrogen atom of the other carbon. Infinite number of possible conformations intermediate between these two cases. അതായത് ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസസ്, അതായത് ഇക്ലിപ്സ്ഡിന്റെയും സ്റ്റാഗേർഡിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് എത്ര ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. അതായത് 0, 1, 2, 3 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനും ഓരോ കൺഫോമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വരുന്ന കേസസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂ കൺഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഷ് കൺഫർമേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കൺഫർമേഷനിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ വൈൽ ദ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ ഹാസ് എ ലീസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ഇപ്പോൾ ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ, അപ്പോൾ ഈ കൺഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ തീറ്റ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 180 ഡിഗ്രി. സോ the stability it is higher for the standard conformation when compared with the eclipsed. എന്താ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is because of the electron cloud repulsion. അപ്പം ബിക്കോസ് എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ്, സിഗ്മ ബോണ്ടിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് in the eclipsed conformation they are close enough and it experience a repulsive force. So the molecule is having higher energy and it is having less stability. അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. The case of eclipsed conformation. But in the case of staggered conformation, this torsional strain. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിനിന്റെ കേസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് മോളിക്യൂളിന്. അതുകൊണ്ട് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ ഈസ് ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ, angle torsion angle is high and the repulsive force is less, so the energy is less and the molecule is stable. So torsional strain is less for the staggered conformation. അതുകൊണ്ട് ഈ കൺഫർമേഷൻസ് ഓഫ് ഈഥേൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഗേർഡ് ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എനർജി പ്രൊഫൈൽ ഡയഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ വഴി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Here it is the potential energy. And here it is the rotation. Bond angle vary ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എനർജി കുറവാണ്. അത് എക്ലിപ്സിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി ഹൈ ആവും. വീണ്ടും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയില്ലേ, അപ്പം അതിൻ്റെ എനർജി വീണ്ടും സ്റ്റാഗേർഡിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറയും. ഇതുപോലെ മാറും. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹയസ്റ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാഗേർഡാണ് ലോവസ്റ്റ് എനർജി. അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെയും സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഫോമാണ് സ്ക്യൂ ഫോം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദ. This is the energy profile diagram for a അല്ലെങ്കിൽ potential energy changes during the rotation about a CC bond. CC bondൽ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എനർജി ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് വൈൽ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ. അതായത് 0യിൽ നിന്ന് 180 എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ 180 നിന്ന് 0 നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, സ്റ്റാഗേർഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷനിൽ നിന്ന് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള എനർജി ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോംസും, അതായത് സ്റ്റാഗേർഡും എക്ലിപ്സും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അബൌട്ട് 12.6 kJ/mole ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു എനർജിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെയാണ് 12.6 kJ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് 298 കെൽവിനിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എനർജി ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് ഫോംസും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഇന്റർ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. സോ എന്താണ്, എക്ലിപ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഗേർഡിലോട്ടും സ്റ്റാഗേർഡിൽ നിന്ന് എക്ലിപ്സിലോട്ടും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി CC ബോണ്ട് റൊട്ടേഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺഫോമേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും ഈ കൺഫോമേഴ്സ് കാണാം. ഇത് കുറച്ച് 50-50 സ്റ്റാഗേർഡും എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനും കാണും നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൽ. എന്നാലും പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഡോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളായിരിക്കും ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. സ്റ്റാഗേർഡാണ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കേസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ കൺഫോമേഴ്സും കോൺഫിഗറേഷനും തമ്മിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ഐസോമറും കൺഫർമേഷൻ ഐസോമറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കൺഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന CC ബോണ്ട് റൊട്ടേഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതിന് വേറൊരു പേരാണ് റൊട്ടാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ റൊട്ടേഷണൽ ഐസോമേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമേഴ്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിനോമിനയാണ്. അതായത് ഈ ബോണ്ട് റൊട്ടേഷൻ വഴി കൺഫോമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ ആണ്. ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ്, അതായത് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ഡൈഹെഡ്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് വരാറുണ്ട്. 0 വരാം, 60 വരാം, 180 ഡിഗ്രി വരാം. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ പേരാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. എക്ലിപ്സ്ഡ്, ഗോഷ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ. പിന്നെ അതിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ വെച്ച് നമുക്ക് പറയണം. സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ റിപ്പൾഷൻ കാരണം എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനിൽ എപ്പോഴും ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോർഷണൽ ആംഗിളും കൂടെ നമ്മൾ പറയണം. ടോർഷണൽ ആംഗിൾ ലെസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിനും കുറവായിരിക്കും. മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺഫർമേഷൻസ് ഓഫ് ഈഥേൻ പറഞ്ഞു. ഡിഫറെൻറ്റ് കൺഫർമേഷൻസ് ഓഫ് ഈഥേൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന് സ്റ്റാഗേർഡ്, ഒന്ന് എക്ലിപ്സ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആണ് ഓരോ എക്ലിപ്സ്ഡ് അൺസ്റ്റേബിളും സ്റ്റാഗേർഡ് സ്റ്റേബിളും ആവേണ്ട കേസസ് നമ്മൾ പറയാം. ടോർഷണൽ ആംഗിൾ പറയാം, ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ പറയാം, പിന്നെ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ എനർജി പ്രൊഫൈൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതിനാണ് ഹയസ്റ്റ് എനർജി. അതുപോലെ എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെസ് ആണ്. തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ കൺവേർഷൻ ഈസി ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും മോസ്റ്റ് പ്രിഡോമിനൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺഫർമേഷണൽ അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ കൺഫർമേഷണൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ പറയുന്നുണ്ട്, മോളിക്യൂളിൻ്റെ എനർജി പറയുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺഫർമേഷണൽ അനാലിസിസിൽ ചെയ്യാവുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഈഥേൻ്റെ കേസാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ബ്യൂട്ടേൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.